جنوبی افریقہ کے خلاف میچ کے دوران پاکستانی کپتان فاطمہ ثنا زخمی ہو گئی۔ کپتان فاطمہ ثنا دوسری اننگز میں دوران فیلڈنگ زخمی ہوئی۔ فاطمہ ثنا کو فوری طور پر نجی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فاطمہ ثنا کی انجری کے باعث تسمیہ رباب کو ریپلیس کر دیا گیا ہے۔ کپتانی کے فرائض وائس کیپٹن منیبہ علی کے سپرد کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں جنوبی افریقہ کے خلاف میچ کے دوران پاکستانی کپتان فاطمہ ثنا زخمی ہو گئیں۔ کپتان فاطمہ ثنا دوسری اننگز میں دوران فیلڈنگ زخمی ہوئی۔ فاطمہ ثنا کو فوری طور پر نجی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فاطمہ ثنا کی انجری کے باعث تسمیہ رباب کو ریپلیس کر دیا گیا۔ پاکستان بمقابلہ جنوبی افریقہ ویمن کرکٹ ٹیم دوسرا ٹی20 میچ جاری۔ پاکستان کا جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 182 رنز کا ہدف۔ جنوبی افریقہ کی ہدف کے تعاقب میں محتاط بیٹنگ جاری۔ شائقین کرکٹ کی کثیر تعداد اسٹیڈیم میں موجود۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان بمقابلہ جنوبی افریقہ ویمن کرکٹ ٹیم دوسرا ٹی20 میچ جاری۔ پاکستان کا جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 182 رنز کا ہدف۔ جنوبی افریقہ کی ہدف کے تعاقب میں محتاط بیٹنگ جاری۔ شائقین کرکٹ کی کثیر تعداد اسٹیڈیم میں موجود۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ آئی سی سی ویمن ٹی20 ورلڈ کپ ٹرافی کا دورہ پاکستان۔ آئی سی سی ویمن ٹی20 ورلڈ کپ ٹرافی کی ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں رونمائی کی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں آئی سی سی ویمن ٹی20 ورلڈ کپ ٹرافی کی ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں رونمائی۔ آئی سی سی ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ کا آغاز 3 اکتوبر سے متحدہ عرب امارات میں ہوگا۔ آئی سی سی ویمن ٹی20 ورلڈ کپ ٹرافی کا دورہ پاکستان۔ آئی سی سی ویمن ٹی20 ورلڈ کپ ٹرافی کے ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں رونمائی۔ آئی سی سی ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ کا آغاز 3 اکتوبر سے متحدہ عرب امارات میں ہوگا۔ آپ کو بتا رہے ہیں آئی سی سی ویمن ٹی20 ورلڈ کپ ٹرافی کا دورہ پاکستان۔ آئی سی سی ویمن ٹی20 ورلڈ کپ ٹرافی کی ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں رونمائی۔ آئی سی سی ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ کا آغاز 3 اکتوبر سے متحدہ عرب امارات میں ہوگا۔ آپ کو بتا رہے ہیں آئی سی سی ویمن ٹی20 ورلڈ کپ ٹرافی کی ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں رونمائی کی گئی ہے۔ ٹی20 ورلڈ کپ کا آغاز 3 اکتوبر سے متحدہ عرب امارات میں ہوگا۔ آئی سی سی ویمن ٹی20 ورلڈ کپ ٹرافی کا دورہ پاکستان۔ آئی سی سی ویمن ٹی20 ورلڈ کپ ٹرافی کی ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں رونمائی کی گئی ہے۔ آئی سی سی ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ کا آغاز 3 اکتوبر سے متحدہ عرب امارات میں ہوگا۔ آپ کو بتا رہے ہیں آئی سی سی ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ کا ٹرافی کا دورہ پاکستان۔ آئی سی سی ویمن ٹی20 ورلڈ کپ ٹرافی کی ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں رونمائی کی گئی ہے۔ آئی سی سی ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ کا آغاز 3 اکتوبر سے متحدہ عرب امارات میں ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آئی سی سی ویمن ٹی20 ورلڈ کپ ٹرافی کا دورہ پاکستان۔ آئی سی سی ویمن ٹی20 ورلڈ کپ ٹرافی کی ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں رونمائی کی گئی ہے آج، اور آئی سی سی ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ کا آغاز 3 اکتوبر سے متحدہ عرب امارات میں ہوگا۔ ملتان میں پاکستان اور ساؤتھ افریقہ میچ کے دوران ریسکیو کا ایمرجنسی کور پلان مرتب۔ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کو کرکٹ میچ کے دوران ریسکیو ہائی الرٹ۔ 80 ریسکیو سٹاف، 5 فائر ٹینڈرز، 5 ایمبولینسز ڈیوٹی پر تعینات، 8 موٹر بائکس ایمبولینسز، 1 اسپیشل وہیکلز اور 2 آفیشیل وہیکلز ڈیوٹی پر تعینات۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو ملتان خود نگرانی کر رہے ہیں۔ میاں والی میں ڈینگی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ڈینگی کے 2 مقامی مریض سامنے آ گئے۔ ہیلتھ انتظامیہ ڈینگی کے خاتمے کے لیے اقدامات میں مصروف ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں اختر مجاز۔ میاں والی میں ڈینگی کے 2 مقامی مریض سامنے آ گئے۔ سی او ہیلتھ ڈاکٹر رفیق خان نیازی کا کہنا ہے کہ ایک مریض کا تعلق میاں والی شہر سے ہے، جبکہ دوسری مریض بچی ٹولہ منگلی سے تعلق رکھتی ہے۔ ڈی سی آفس اور ہیلتھ افسران کو ڈینگی کے مریضوں بارے لکھ دیا گیا ہے۔ ہمارے پاس ڈسٹرکٹ میاں والی میں 2 کیس ہمارے پاس کنفرم کیسز ہیں۔ ان میں سے ایک کیس کا تو ہم نے ڈی سی صاحب کو بتایا اور اوپر بھی سارا ان رائٹنگ کنوے کر دیا ہے کہ وہ غلطی سے چڑھ گیا ہے، کیونکہ اس کا جو شناختی کارڈ کا ایڈریس تھا اور اس کا وہ سارا لکھا ہوا ہے، وہ والدین سے آپ نے پوری بات کی، ایون کہ لوکل جگہ کا جہاں کا ایڈریس تھا ہم نے وہاں ایس او پی کے مطابق آئی آر ایس بھی کروایا ہے۔ اس نام کی کوئی بچی ہے ہی نہیں 10 سال کی۔
हेल्थ टीमों ने एसओपी के मुताबिक काम जारी रखा हुआ है। डीएचक्यू अस्पताल में डेंगू के शुबा में 10 मरीज जेर इलाज हैं, ताहाल 2 मरीज कन्फर्म हैं। मियांवाली के कन्फर्म केस है वो हम बिल्कुल ऑन करते हैं, वो हमारा है। इसके अलावा हमारे सस्पेक्टेड केस तो हर कहीं से आ रहे हैं, लेकिन कन्फर्म केस हमारा कोई भी नहीं है अभी तक। जो इस टाइम डीएचक्यू में सस्पेक्टेड केसेस 10 पड़े हैं, लेकिन 10 के जो NS1 नेगेटिव है और बाकी उसके क्लिनिकली पेशेंट है, फीवर है, तो उसको हम ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन वो सस्पेक्टेड केस हैं, वो डेंगू के पेशेंट नहीं है। मियांवाली का एक मरीज शौकत आहिर डेंगू के बायस रावलपिंडी के अस्पताल में जान की बाजी हार गया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। अब आपको बता रहे हैं मुल्तान में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका विमेन दूसरा T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 13 रन से शिकस्त दे दिया। साउथ अफ्रीका ने 4 विकेटों के नुकसान पर 168 रन बनाए। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 182 रन का हदफ दिया था। पाकिस्तान की जीत के बाद सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 13 रन से शिकस्त दे दी है। साउथ अफ्रीका ने 4 विकेटों के नुकसान पर 168 रन बनाए। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 182 रन का हदफ दिया था। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका विमेंस दूसरा T20 मैच। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 13 रन के साथ शिकस्त दे दी है। साउथ अफ्रीका ने 4 विकेटों के नुकसान पर 168 रन बनाए। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 182 रन का हदफ दिया था। पाकिस्तान की जीत के बाद सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। मुल्तान में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका विमेन दूसरा T20 मैच। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 13 रन के साथ शिकस्त दे दी है। साउथ अफ्रीका ने 4 विकेटों के नुकसान पर 168 रन बनाए। बहावल विक्टोरिया अस्पताल के तिब्बी अमले का अजीम कारनामा, पेशा वराना महारत से कांगो के मस्बत केस का कामयाब इलाज। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर मरीज को घर रवाना कर दिया गया। बहावल विक्टोरिया अस्पताल के तिब्बी अमला ने कांगो वायरस के मरीज का कामयाब इलाज कर दिया। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर मरीज को घर रवाना कर दिया। फोकल पर्सन बराए इन्फेक्शियस डिजीजेज विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर फैद का कहना था कि टेस्ट केस था। कांगो वायरस मर्टेलिटी रेट इंतहाई कम होने के बायस इलाज मुश्किल था। कांगो वायरस से मुतासरा मरीज के नाक और मसूड़ों से खून बहना शुरू हो चुका था। मरीज की कांगो तशखीस करना ही इलाज में पहली कामयाबी थी। ये पेशेंट हमारे पास तकरीबन 10 दिन पहले क्या कहते हैं रिपोर्ट हुआ था, और जैसे कि इसके बारे में सब लोग जानते हैं कि कांगो एक वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन इसकी क्या के साथ मोर्टेलिटी यानी कि शरह अमवात बहुत ज़्यादा है। हमारी प्रोफेशनल टीम ने इसको मतलब पहले ही जिस वक्त आया तो अर्ली डिटेक्शन हुई, सस्पिशन थी कि शायद ये वायरल हेमरेजिक फीवर या कांगो हो सकता है, तो हमने फौरी तौर पर इसका टेस्ट भेज के इसको आइसोलेट कर दिया था। टेस्ट भेजा और जब टेस्ट पॉजिटिव आया तो हमने जो मेजर्स प्रॉपर होते हैं जिसमें PPE है, मास्क है, सारा कुछ करके आइसोलेशन के साथ केस डिटेक्शन करके उसको प्रॉपरली क्या कहते हैं हमने आइसोलेट रखा। डॉक्टर फाद का कहना था कि मरीज को दौरान इलाज 10 सफेद खून की बोतलें लगीं। मरीज के साथ फिजिकल कांटेक्ट में रहने वाले तमाम अफराद समेत तिब्बी अमला को एंटीवायरल अद्वियात खाकर साइड इफेक्ट्स भी बर्दाश्त करना पड़ा। कांगो वायरस का इलाज न होने के बायस इंटरनेशनल मेडिकल प्रोटोकॉल्स के तहत अद्वियात दी गयी। कुछ एंटीवायरल अद्वियात अस्पताल में मौजूद नहीं थी, बाकी MS की खुसूसी कावे से मंगवाई गयी। वैसे दुनिया भर में कोई प्रॉपर दवाई अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन यह है कि फिर भी कुछ स्टडीज हैं जिसमें रिबावायरिन नाम की एक एंटीवायरल दवाई है जिसका अच्छा रोल है, बट वो भी इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। लेकिन हमारे MS साहब ने, हमारी टीम ने हमें अरेंज करा के दी बड़ी मुश्किल से, और जो अरेंज हुई उसमें ये होता है कि सिर्फ पेशेंट ने नहीं खानी होती, जिन ने उसको पेशेंट को देखा हो तो उन्होंने खानी होती है। हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे स्टाफ ने, हमारा पैरामेडिक स्टाफ ने, हम समेत सब ने वो भी खाई, लेकिन पेशेंट ने भी खाई, और सबके लिए ये दवाई अरेंज की। वो 10 दिन का वो कोर्स पेशेंट को पूरा कराया, और जब अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट रिकवर हुआ तो उसके बाद पेशेंट के टेस्ट नेगेटिव होने पर उसको हमने डिस्चार्ज। कांगो मस्बत केस के पेश नजर बहावल विक्टोरिया अस्पताल इंतजामिया की तरफ से इलाज मौलजा के खसूसी इंतजाम बरूए कार लाए गए। तिबी अमला को PPE किट्स के साथ अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। बहावलपुर जिले इंतजामी की सुस्ती या ट्रांसपोर्टर्स की हटदर्मी, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी का रिलीफ मुसाफिरों को मुंतकिल ना किया जा सका। लारी अड्डे पर ट्रांसपोर्टर्स का मुसाफिरों से ताहाल पुराने और मनमानी किराए वसूल करने का सिलसिला जारी है। बहावलपुर की अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात से महरूम। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी का रिलीफ ताहाल मुसाफिरों को मुंतकिल नहीं किया। लारी अड्डा पर मुसाफिरों से अभी तक पुराना और मनमाना किराया वसूल किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने भी किरायों में कमी करने की हिदायत की थी, मगर लारी अड्डा पर मौजूद तमाम टर्मिनल्स पर नए किरायनामे आवेजान नहीं किए जा सके। मुसाफिर कहते हैं अभी तक पुराना किराया ही वसूल किया जा रहा है, इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। किरायों में
कमी का इतलाक फौरी तौर पर होना चाहिए था। नहीं, किराए में ज्यादा तो कमी नहीं देखी गई फिलहाल। जैसे पहले मतलब चल रहा था वैसा ही हुआ है, ज्यादा मतलब पिछले कुछ महीने पहले जैसे देखे ऐसे वैसे ही है। ट्रांसपोर्टर्स का इस हवाले से कहना था कि ईद मिलादुन नबी की छुट्टी के बायस नया किरायानामा आवेजान नहीं कर सके। आज से नए किरायानामे जारी कर दिए हैं। ये ऐसे है कि 15 तारीख को जो है ना डीजल जो हमने पुराना डाला है वो था पहले वाला, 16 तारीख को हमने वही किराया लिए हैं। उसके बाद हमने ये किराया फौरी तौर पे जनाब डीसीओ साहब के हुक्म के मुताबिक ये हमने 10 रुपए फी स्टाफ कम किया है। पहले जो था हमारा 800 रुपए किराया था, अब 750 रुपए किराया हमने भावलपुर से रहीम यार खान का किया। बस अड्डों के अलावा गाड़ियों पर भी नए किरायानामे अवेजा नहीं किए गए। मुसाफिरों ने डीजल की कीमत में कमी का रिलीफ फौरी तौर पर फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। डिप्टी कमिश्नर का जनरल बस स्टैंड बहावलपुर का अचानक दौरा। डीसी ने बस टर्मिनल पर नए किराएनामे के इतलाक का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि पेट्रोल की कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम तक पहुंचाया जाए। ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी को यकीनी बनाया जाएगा। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रहीम यार खान इंतजामिया हुकूमती रिलीफ आवाम तक पहुंचाने के लिए मुतहरिक। सेक्रेटरी RTA रियासत अली का जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। करप्ट ट्रांसपोर्टर्स को भारी जुर्माने कर दिए। हुकूमती रिलीफ के समरात आवाम तक पहुंचाने के लिए रहीम यार खान इंतजामिया इन एक्शन। पेट्रोल सस्ता होने पर किराए में कमी को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट RTA रियासत अली मुतहर्रिक। जायद किराए वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। राना रियासत अली ने तमाम ट्रांसपोर्टर्स किरायों में कमी से आगाह किया। उनका कहना था कि किसी सूरत जायद किराए वसूल नहीं करने देंगे। 13 रुपये डीजल और 10 रुपये पेट्रोल की कीमत कम हुई है और इससे पहले भी 2 दफा हुई है और ये बहुत ज्यादा कमी आई है फ्यूल में और इसके समरात आवाम तक पहुंचने चाहिए। गवर्नमेंट की हदायत भी यही है। तो इस पे हमने तमाम ट्रांसपोर्टरों से मीटिंग भी की है और उनको हदायत जारी कर देंगे। अभी जो हमने रिसेंट इसमें कमी की है वो 5% की है। ये कमी जो है 40 से 150 रुपए तक है किराए में। डिप्टी कमिश्नर ने चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी जायद किराए वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। जायद किराए वसूल करने वालों से रकम वापस लेकर मुसाफिरों को देने के साथ लाख रुपए जुर्माने भी किए गए। मैंने इस पे पिछले 3 दिनों में कोई 3.25 लाख रुपया फाइन किया और बसें भी बंद की हैं और इनको प्रोसिक्यूट भी किया, इनके ऊपर चालान भी किए हैं और इंशाल्लाह इसको सख्ती से इंप्लीमेंट करवाएंगे जैसे CM साहबा की हिदायत है कि इसके समरात जनरल पब्लिक तक जरूर पहुंचने चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी है। राना रियासत अली ने मजीद कहा कि किराए में कमी करते हुए मुसाफिरों को रिलीफ फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। बहावलनगर में पेट्रोल की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक पहुंचाने का मिशन जारी। जिले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चेकिंग जारी। डिप्टी कमिश्नर ने मुसाफिरों से किराए की वसूली बारे दरियाफ्त किया। जायद वसूल किया जाने वाला किराया मौके पर मुसाफिरों को वापस दिलवाया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने किए। डिप्टी कमिश्नर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ओवरलोडिंग देख शदीद बरहम हुए। मुख्तलिफ शाहराहों पर किराएनामे की चेकिंग के लिए नाके लगाए गए। ओवरलोडिंग गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। स्मोक के बायस बनने वाली गाड़ियों पर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। अवाम को बेहतरीन सहूलियात मुहैया करना अव्वलीन तरजीह है। अलीपुर में दरिया सिंध में जमीनी कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। खुंदई और लंगरवाह के मुकाम पर दरियाई कटाव में अचानक शिद्दत आ गई। दरियाई कटाव के बायस सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी दरियाबुंद हो गई। खुंदई और लंगरवाह के मुकाम पर दरियाई कटाव में अचानक शिद्दत आ गई। दरियाई कटाव के बायस सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी दरियाबुंद। जमीनी कटाव में शिद्दत से दरिया के नजदीकी आबादी को शदीद खतरात लाहिक। दरिया के नजदीकी आबादियों के मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। इंतजामिया हंगामी बुनियादों पर हिफाजती इंतजामात करे। मुल्तान इंतजामिया ने शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। मुल्तान का जेरे जमीन पानी 94% मुज़र सेहत करार। आलूदा पानी के बायस बीमारियां बढ़ने लगी। मुल्तानियों के सर पर मूजी अमराज का खतरा मंडलाने लगा। शहरियों का जेरे जमीन पानी 94% मुजरे सेहत करार। कौमी असम्बली में पेश रिपोर्ट में हौलनाक इंकशाफ सामने आ गया। मुल्तान के आलूदा पानी से बीमारियां बढ़ने लगी। जब भी मोटर चलाओ सारा गंदा पानी आ रहा है। इंतजामिया क्या कर रही है? सिर्फ इंतजामिया सिर्फ तस्वीरों पे खड़ी हो गई है। कब काम करेगी गवर्नमेंट? कोशिश करता है कि वो फिल्टर का पानी पिए। अब आप देखें कि फिल्टर के जो इंस्टॉलेशन है वो भी मुल्तान में बहुत कम है। बहुत कम जगहों पे फिल्टर लगे हुए हैं।
جہاں لگے ہوئے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے پبلک کا. عوام کی اس کی بیسک جو اس فنڈامنٹل رائٹ ہے جو پانی کا، اس کے حصول کے لیے اور اس کی شفافیت کے لیے اپنا رول پلے کرنا چاہیے. طبی ماہرین نے بھی ملتان کے شہریوں کو خبردار کر دیا. ایم ایس شہباز شریف ہاسپٹل ڈاکٹر نذیر احمد کا روحی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ مضر صحت پانی سے کینسر، ہیپاٹائٹس، پیٹ کے امراض، الٹیاں اور بخار سمیت دیگر بیماریاں بڑھ رہی ہیں. اس میں سے سب سے پہلے تو آپ کو پتا گیسٹرو اور ہیپاٹائٹس سی اور بی جو ہے، گیسٹرو سب سے زیادہ اس میں جاتی ہے، جیسے موشن وغیرہ لگ جاتے ہیں اور یہ الٹیاں وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں، اور ہیپاٹائٹس ہو جاتی ہے، سکن کے پرابلم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے شہریوں کو کیا میسج؟ شہر میں کہ صاف پانی استعمال کریں اور اپنے ہاتھ دھوئیں. واسا کی بوسیدہ سیوریج لائنوں نے زیر زمین صاف پانی کو ہی خراب کر دیا. انتظامیہ شہر کے مختلف حصوں میں صاف پانی کی فراہمی میں ناکام ہے. ممبر صوبائی اسمبلی سلمان نعیم کہتے ہیں گزشتہ 30 سال سے سیاستدانوں نے صاف پانی کی فراہمی کے لیے کچھ نہیں کیا. ہم لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اگر ملتان میں 94% پانی گندا ڈکلیئر ہو رہا ہے تو ہمارے لیے ایک صورتحال ہے. یہ بے شک کوئی اپوزیشن میں ہے یا کوئی گورنمنٹ میں ہے، تو ان لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور میں ڈی صاحب سے بالکل میں نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ اس میں مل کے ایک واسا کی ٹیم باقی لوگ مل کے ایک پلان بناتے ہیں میرے حلقے سے ہٹ کے بھی. ملتان کے شہریوں نے حکومت اور انتظامیہ سے صاف پانی کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ مہار عمران، نواز روحی، ملتان. پنجاب پولیس کا صوبائی سرحدی چیک پوسٹوں کو مضبوط بنانے کا مشن. آئی جی پنجاب کے زیر صدارت سرحدی چیک پوسٹوں پر تعینات افسران اہلکاروں کی میٹنگ. ڈی پی او راجمپور دوست محمد کی بظاہریہ ویڈیو لنک شرکت. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا تھا کہ سرحدی اور دریائی چوکیاں دہشت گردوں کے خلاف پہلی ڈیفنس لائن ہے. چیک پوسٹوں کا اسمگلنگ، غیر قانونی سرگرمیوں کے تدارک میں اہم کردار ہے. چوکیوں پر تعینات جوانوں کو بلیٹ پروف جیکٹس، ہیلمٹس، جدید گاڑیاں فراہم کی گئیں. تمام ڈی پی او سرحدی اور دریائی چیک پوسٹوں کے باقاعدگی سے انسپیکشن کریں. چوکیوں پر تعینات اہلکاروں کے وسائل کے معیار کو بہتر بنائیں. ڈی پی او راجمپور نے چیک پوسٹوں پر تعینات نفری، سہولیات، وسائل اور چیلنجز پر بارے بریفنگ دی. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں نیشنل میڈیکل یونیورسٹی کا 15واں سینڈیکیٹ اجلاس. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے اجلاس کی صدارت کی. اسپیشل سیکرٹری ڈیولپمنٹ سید واجد علی سمیت دیگر محکموں کے افسران شریک. رجسٹرار یونیورسٹی نے سینڈیکیٹ اجلاس میں ایجنڈا کے مندرجات پیش کیے. فارمیسی کالج میں پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر اور دیگر نئی پوسٹوں کی منظوری دے دی گئی. نیشنل میڈیکل یونیورسٹی کو نیسر اسپتال 2 میں چارجز کو اختیار کرنے کی اجازت دے دی گئی. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا پنجاب کی طبی درسگاہوں میں معیاری ریسرچ کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. نیشنل اسپتال کے ری ویمپنگ منصوبے کو مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے.